اگر میرے کوئی غیور نوجوان ساتھی کسی بنا پر یا اپنی ان سے غلطی ہوئی ہے روزے نہیں رکھ سکے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ فوراً جو رمضان کے ابھی دن باقی ہیں اس کی قدر کرو میرے عزت دار بھائیوں اور بہنوں، اور فوراً آج ہی سے یہ نیت کرو کہ میں رمضان میں روزے رکھوں گا اور اس کی قدر کروں گا، کیونکہ یاد رکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جھکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک کی ہر رات کو ہر شب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یہ آوازیں آتی ہیں آسمانوں سے کہ ہے کوئی شخص جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کوئی شخص جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، کوئی شخص جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک کی قدر کریے۔ نہیں معلوم یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، ہمارے زندگی کب ختم ہونے والی ہے صرف اللہ جانتا ہے، مگر یقیناً زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ اور میں نے جس حدیث شریف کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر مبارک پر قدم رکھ رہے تھے، مجھے یہاں پر ایک واقعہ، ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے جس کا ذکر محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں لکھا کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، میزان ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے پہن کر اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہوں گے، ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالو۔ جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ کو امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں، ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کیوں میری امتی کو لے کر جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، حکم بجا لانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عرش کی طرف دیکھ کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس حکم کو بجا لاؤ، اس شخص کو روکا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ میں اپنے حبیب کے پاس سے کاغذ کو نکالوں گا، اور اس چھوٹے سے کاغذ کو نکال کر اللہ اس شخص، گنہگار شخص کو جس کو اللہ نے حکم دے دیا تھا جہنم میں ڈالنے کا، اس کے میزان کے، اس کے اعمال کے ترازو میں رکھے گا، اور اچانک اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری پڑے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ لے کر جاؤ اس کو جنت میں۔ وہ شخص حیران دیکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ اتنا نورانی چہرہ آپ کا، آپ کون ہیں؟ تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں وہ ہوں جو تو دنیا میں مجھ پر درود السلام بھیجتا تھا، آج اس درود السلام کی وجہ سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ درود السلام کی اہمیت ہے کہ جو آج اللہ ہم کو زندہ رکھنے کا موقع عنایت فرما رہا ہے۔ ہم کثرت سے روزے رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان کو اف تک نہ کہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص کے اعمال اس کے میزان میں، ترازو میں برابر ہو جائیں گے، اچانک اس کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوگا کہ اس کے گناہوں میں، اس کے اعمال میں اضافہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا،
सिर्फ उफ की बुनियाद पर उसको अल्लाह हुक्म फरमाएगा कि तूने अपने माँ बाप को उफ कहा था, इसको जहन्नम में डाल दो। जब उस शख्स को लेकर जाया जाएगा तो उसका बेटा कहेगा मैं भी जहन्नम में जा रहा हूं, मेरी नेकियां मेरे बाप को दे दो, मेरी नेकियां मेरे वालिद को दे दो। औरत ये कहेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह कहेगा कि जब आज तुम मेरी रहमत से उम्मीद कर रहे हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको माफ कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस किताब में लिखते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह फरमाएगा कि मूसा, मैं एक आने वाली कौम को, एक उम्मत को 2 अंधेरे दूंगा और 2 रोशनियां दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछेंगे अल्लाह 2 अंधेरे कौन से हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा 2 अंधेरे, एक खबर का अंधेरा होगा और एक जिस दिन हिसाब किताब होगा वो अंधेरा होगा। और उन 2 अंधेरों को दूर करने के लिए अल्लाह हज़रत मूसा से कहा कि मैं उनको कुरान दूंगा और उनको रमज़ान दूंगा। हज़रत मूसा अर्ज़ करें या अल्लाह तू मुझे उसमें क्यों नहीं पैदा कर देता? तो अल्लाह फरमाएगा नहीं मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह अर्ज़ करेगा कि वो बहुत बाद में आने वाली उम्मत है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, खबर का अंधेरा, हशर के मैदान का अंधेरा कैसे दूर होगा? अल्लाह हज़रत मूसा से अर्ज़ फरमा रहा है कि कुरान से और रमज़ान से अंधेरे दूर होंगे। खातून जन्नत के बारे में, उम्मत की माओं के बारे में, इमाम हसन के बारे में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रमज़ान कि हमारे अब तक जो रोज़े अल्लाह उसको कबूल करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको तौफीक दे कि हम पूरे रमज़ान के रोज़े रख सकें। अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम इस माह मुबारक में तरावी की नमाज अदा करें अपने घर में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको तौफीक दे कि हम कुरान को पढ़ें और अमल करने की हमको अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह हमको तौफीक दे कि इस माह मुबारक में हम शब बेदारी करें, तहज्जुद की नमाज पढ़ सकें। अल्लाह हमको तौफीक दे, उन दौलतमंदों को अल्लाह तौफीक दे कि जो आज जो गरीब भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जिनके पास खाना नहीं है, अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम उन गरीबों तक खाना पहुंचा सके, उनकी पेट की आग को बुझा सकें, ताकि अगर हम आज उन गरीबों की मदद करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दीन और दुनिया में हमको कामयाबी देगा। अल्लाह हम तमाम को तौफीक दे कि हम गरीबों की मदद कर सकें, जो आज इस लॉकडाउन की वजह से इतनी भूख है, इतनी फाका कशी है कि मैं इसका बयान भी नहीं कर सकता। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आप रज़्ज़ाक़, हम क्या कर सकते हैं परवरदिगार, आप रज़्ज़ाक़ हैं अल्लाह। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में इन गरीबों को खाना पहुंचा दीजिए अल्लाह। अल्लाह हमको भी तौफीक दीजिए कि हम और करें, और जो लोग कर रहे हैं अल्लाह उनकी इस को कबूल करिए, उनकी इस इमदाद को, उनके इस सदक़ात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरिए। अल्लाह आप और तौफीक दीजिए दुनिया के दौलतमंदों को कि वो गरीबों को खाना खिला सकें, उनकी मदद कर सकें। अल्लाह इस हालात को तब्दील कर दीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस हालात को तब्दील कर दीजिए। अल्लाह सारी दुनिया से इस वबा को, इस वायरस को उठा ले। अल्लाह वतन अजीज़ में अमन को बहाल कर दीजिए। अल्लाह इस भारत की सरजमीन पर तुझे वास्ता है अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह यहाँ पर इस वायरस का खात्मा कर दीजिए। अल्लाह यहाँ पर अमन की फ़िज़ाओं को और मजबूत कर दीजिए। अल्लाह नफ़रतों के इस तूफ़ान का खात्मा कर दीजिए। अल्लाह नफ़रतों के तूफ़ान का खात्मा कर दीजिए। परवरदिगार, जिस तरह आपने शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया, अल्लाह अबू जहल, अबू लहब, वक्त के नमरूद और फ़िरौनों को भी अल्लाह इनको कमज़ोर कर दीजिए, इनको ख़त्म कर दीजिए। परवरदिगार, यहाँ पर अमन को कायम कर दीजिए। अल्लाह हमारे मुल्क में इस वायरस का खात्मा कर दीजिए। या अल्लाह, रमज़ान का महीना है परवरदिगार, अल्लाह गरीब परेशान है, गरीब भूखे हैं। या अल्लाह, हर घर परेशान है। परवरदिगार, अब रहम कर दीजिए। अल्लाह, आप रहमान और रहीम हैं, आप रहम कर दीजिए। अल्लाह, अल्लाह हम तमाम की दुआओं को कबूल करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اس زمانے کی ایک معروف شخصیت جو سخاوت میں اپنی ایک مثال رکھتی ہے، میری مراد سید حمید الدین صاحب، چیئرمین RR گروپ سے ہے۔ ان کے لیے الطاف کی تہ دل سے ایک دعا ہے: سلامت رہے ہمیشہ، شاداب رہے یا الہی سید حمید الدین صاحب کا سارا خانوادہ یا الہی۔ اس دنیا کی ہر خوشی ان کی جھولی میں ڈال دے اور قبول کر ان کی ہر ایک سخاوت یا الہی۔ ایسا سخی انسان ہم نے دیکھا نہیں کہیں، ہر دور میں ایک سید حمید پیدا کر یا الہی، جو غریبوں یتیموں کو کھلاتا پلاتا ہے بے لوث، جو غریبوں یتیموں کو کھلاتا پلاتا ہے بے لوث، حشر میں ان کو جام کوثر پلا یا الہی۔ فریاد ہے یہ الطاف کی، اے رب ذوالجلال، جنت میں سید حمید کو سرکار کا پڑوسی